اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمین ثم آمین. دل کی ہمت وطن اپنا جذبہ وطن من کی سچی لگن سیدھا رستہ وطن دل کی ہمت وطن اپنا جذبہ وطن من کی سچی لگن سیدھا رستہ وطن کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باخدا سن لے دشمن سبھی کے وطن ہے صدا. عید کی نماز ہمارے فوجی جوان ادا کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کس قدر خوبصورت یہ لگ رہے ہیں کہ اپنی وردی میں اپنے یونیفارم میں اپنی شان کے ساتھ باقاعدہ ایک جو ہے وہ آگے ہیں اور باقی پیچھے صف میں ہیں. بہت خوبصورت جذبہ, بہت اچھا لگا. اندر چلتے ہیں اور اس فوجی سے بات کرتے ہیں جو عید کا دن اس فارورڈ پوسٹ پر اپنی ڈیوٹی پر سر انجام دے رہا ہے. ہم سب اپنے اپنے گھروں میں عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن فوجی, پاک فوج اس عید کو آپ کے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے اپنی ڈیوٹی پر سپینڈ کرتے ہیں پورے کا پورا دن. ان کی بھی فیملیز ہیں, ان کی بھی بیوی ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, ان کے بھی پیرنٹس ہوتے ہیں, لیکن ان سب کی ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کی قربانی دے کر یہ پاک فوج اس ملک کے لیے یہاں پر ڈیوٹی دیتی ہے. کیا کرتے ہیں, کیسے عید کا دن گزرتا ہے, وہ ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محبوب علی. محبوب جی. محبوب, آپ عید کا دن ڈیوٹی پر گزار رہے ہیں. جی میم. گھر والے یاد تو آ رہے ہوں گے؟ میم یاد آ رہے ہیں مگر ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے. فخر محسوس ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ. فون پر بات چیت ہوئی ہے گھر پہ؟ نہیں فی الحال نہیں ہوئی. بالکل نہیں ہوئی؟ نہیں فی الحال. دل نہیں کیا عید مبارک کر لوں؟ بس ڈیوٹی سے فری ہو کے کال کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں اس کو, گن کو جو آپ نے تھامی ہوئی اور دکھنے میں تو اچھی خاصی ہیوی لگ رہی ہے؟ اس کو میم LMG کہتے ہیں. اچھا. لانگ مشین گن, اور یہ 2 رول پہ استعمال ہوتی ہے. اچھا, 2 رول سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک زمینی رول پہ استعمال ہوتی ہے میم, اور دوسرا ہوائی رول پہ. ہم اس کو ہوائی جہازوں کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایٹ اے ٹائم؟ جی نہیں, اس کو 1 by 1. ٹھیک ہے. اس کو ماؤنٹ پہ لگا کے اس کو جہازوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو یہاں سے کہاں تک نظر آ رہا ہے, مجھے تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائیے, کیونکہ آپ یہاں سے میں دیکھ رہی تھی کہ بڑا دھاک لگا کے دیکھ رہے ہیں اور دور تک جیسے نشانہ باقاعدہ تانا جاتا ہے. تو میں بڑا غور کر رہی تھی اس بات کو جب باہر سے اندر انٹر ہوئی ہوں. تو بتائیں گے تھوڑا سا؟ میم ادھر سے تقریباً 800 سے 900 میٹر کلیئر نظر آ رہا ہے, اور جو ہمیں آبزرویشن ہوتی ہے نا وہ آگے سامنے نظر آ رہی ہے سارے علاقے کی. اچھا. تو جدھر بھی اگر کوئی بندہ نظر آ رہا ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اپنا جو بندہ پھر رہا ہے. تو بالکل آ رہا ہے, بالکل. تو اسی طرح آگے جو ہمارے فارورڈ ایریا نا وہ سارا ہمیں نظر آتا ہے. جو ہی کوئی بھی نقل و حرکت ہوتی ہے یا جس طرح کا بھی تھریٹ ہوتا ہے نا تو اس کے بارے میں ہم تیار ہیں. پھر فوراً سے آپ انفارم بھی کرتے ہیں آگے اور اپنا ایکشن بھی لیتے ہیں. کارروائی بھی کرتے ہیں ہم دستی. جی. ایسی کی تیسی کوئی آگے دکھائے. انشاءاللہ. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ڈیوٹی پر ہو اور ادھر سے کوئی انڈین آ گیا ہے اور آ کے اس نے ایز یوزل, وہ کہتے ہیں نا سکے چودھری بن جانا, وہ سٹائل کوئی ہوا ہو؟ نہیں میم, اتنی ان کی ہمت ہی نہیں ہے. انشاءاللہ جرأت ہی نہیں دی ہے. ضرورت نہیں دی انشاءاللہ. زبردست, ویل ڈن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عید مبارک. خیر مبارک, آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک, خیر مبارک. عید کا دن ہے اور سہیل یہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں اس سے پہلے اس کے بارے میں بتائیے. اس کو میڈم 60 mm موٹر بولتے ہیں. 60 mm موٹر کہتے ہیں اسے. 60 mm. اچھا, عید کیسے گزاری ہے؟ عید تو بس اچھی گزاری ہے. اچھی گزاری ہے؟ جی اچھی گزاری. مطلب کیا دل میں چل رہا ہے؟ بالکل ایکٹیو ہو کے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ فول غصے میں گرمائش میں کھڑے ہوئے ہو کے, ایسی کی تیسی سامنے آئے صحیح کوئی؟ بس کچھ ایسا ہی سمجھ لے, کیونکہ دشمن جو ہے نا اس کے لیے ہر ٹائم دل میں یہی چلتا ہے کہ کسی ٹائم وہ موقع دے اور ہم اس کے اوپر وار کر دیں. موقع نہیں دے رہا. موقع نہیں دے رہا, وہ ڈرپوک ہے نا. بل میں چھپا ہوا ہے. بس بل میں ہی چھپا ہوا ہے, ایسا ہی سمجھ لیں. اچھا. جی. بل سے باہر آنے کی دیر ہے. بل سے باہر آنے کی دیر ہے, اور انشاءاللہ ہماری جو ہے نا اس کے اوپر پھر برمار ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. گھر والوں کو عید مبارک کہا؟
घर वालों को ईद मुबारक कहा भी है, तो आपकी उसके हिसाब से भी मैं कहता हूँ अपने वतन वाले को और सबको और अपनी फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। ज़बरदस्त। ये है फौजी जवान जिसने अपनी ईद भी छोड़ी हुई है, फैमिली भी साइड पे की हुई है, लेकिन यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं कि आए सही कोई सामने इनकी ऐसी की तैसी फेरेंगे और फुल एक्टिव होकर यहाँ पे खड़े हुए। चूँकि मैं बिल्कुल करीब हूँ तो मैं ज़्यादा क्लियरली देख सकती हूँ कि किस कदर ये एक्टिव हैं, किस कदर इनकी प्रैक्टिस है कि ये बस ऐसी की तैसी फेरने के लिए इंतज़ार में खड़े हैं। मुझे ये बताइए कि कोई गाना शाना आता है अच्छा सा? जी गाना बस थोड़ा बहुत आता है। कौन सा वाला? पश्तो का एक आता है। चलो सुना दो फिर। आप कहाँ से हो बेसिकली? मैं बेसिकली कोहाट से हूँ। कोहाट से? जी जी बिल्कुल ठीक है, चलें सुना दें फिर, गाना सुना दें। वही माना जानन वक्ती तो रुचणो ता गुलना पसर लिया चरता खुजमुं कली ता हमरा पे खौका माताए पवचो शुंडो डेर कड़ी स्वलुना पसर लिया चरता खुजमुं कली ता हमरा पे खौका। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? सूबेदार इजाज़। सूबेदार इजाज। जी सर। कितने अरसे से यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं? हम पिछले 6 महीने से यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। माशाल्लाह। आपके भी बंकर्स हैं यानी हमारे बंकर्स हैं, हम पाकिस्तानियों के। जी। और सामने की बात करें यानी चिकड़ चौधरी इंडिया, इनके भी बंकर्स हैं। बिल्कुल। क्या डिफरेंस है? बिल्कुल एक्टिव होके खड़े हैं। वो कौन सी पावर है जिसने पूरी दुनिया में ये मनवाया कि नहीं भाई पाक फौज का मुकाबला कोई कर ना सका है ना कर सकेगा? बस उनमें और हमारे में सिर्फ ये फ़र्क है कि हम है मुसलमान और हमारे पास है कलमे की ताकत, तो वो है बग़ैर कलमे के, तो हमारे पास ईमान की ताकत है। तो हमें हर वक्त यही शौक़ रहता है कि हमारे दुश्मन के साथ कोई ना कोई लिंक लड़े। तो इंशाल्लाह, क्योंकि मुसलमान की एक ख्वाहिश होती है शहादत की, तो शहादत माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वो हमारे हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि मुझे शहादत की मौत मिले। तो इंशाल्लाह हम 24 घंटे तैयार हैं और सिर्फ हम इस चीज़ की देर है कि दुश्मन सिर्फ थोड़ा गलत हरकत करे, तो वो हमें इंशाल्लाह इनको बुनियाद महसूस के ऑपरेशन में इनको हमने नाक के चने चबवाए हैं। ज़बरदस्त हो गया। दुश्मन ज़रा गलत हरकत करे, इस जुमले में बड़ी सख्ती भी है, बड़ा गुस्सा भी है और बहुत पावर भी है, ईमान की पावर है। अल्लाह ताला की ताकत जो है वो मुसलमानों के बेशक साथ है और यही वो ताकत है जिसने मुनफरिद पाक फ़ौज को, मुसलमानों को पूरी दुनिया में मनवाया। मुझे ये बताइए कि ईद का दिन टीवी पर देखें, लोगों को देखें, फैमिलीज़ को देखें, डिपार्टमेंट्स को देखें, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं छुट्टियां लेके एंजॉय हो रहा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मेरा सल्यूट है पाक फ़ौज को और आपको भी मेरा सल्यूट है कि आप ईद यहाँ पे मना रहे हैं और फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, मज़े में, इधर उधर मुझे भी इंटरव्यू दे रहे हैं, दाएं बाएं भी देख रहे हैं। ये नहीं है कि इधर इंटरव्यू दे रहे हैं तो आसपास देख नहीं रहे, एक्टिव पूरे हैं। बस आज ईद का दिन है तो हमारी यही ख्वाहिश है कि हम अपनी पाकिस्तान की दिफा करें और अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। सूबेदार साहब जी, एक फ़ौजी से सवाल मेरा ये है कि वो कौन सी ख्वाहिश है जो अब तक पूरी नहीं हुई और दिल मचलता है कि वो ख्वाहिश किसी तरह पूरी हो जाए, वो ख्वाहिश बताइए। बस हमारे एक ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह हम अगली ईद दिल्ली में मनाएं और हमारी आने वाली नस्लें दिल्ली से आगे जाके उधर खड़े होकर पाकिस्तान का परचम लहराए और पाकिस्तान का नारा बुलंद करें। सूबेदार साहब, रिटायरमेंट भी जाहिर है आ ही जानी है, अगर रिटायरमेंट तक ये ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं होती देन फिर नेक्स्ट प्लान क्या बना रखा है? इंशाल्लाह अगर सर्विस के दौरान हमारी ये ख्वाहिश पूरी न हुई तो हम इंशाल्लाह हम अपने इसके बाद हमारा बच्चा इस ख्वाहिश को पूरी करेगा और इंशाल्लाह मुसलमान होने के नाते और पाकिस्तान आर्मी होने के नाते ये जज्बा हमारा इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगा और ये इंशाल्लाह बरकरार रहेगा और हम बॉर्डर पे खड़े होकर दुश्मन को इंशाल्लाह ललकारते रहेंगे और ये जज्बा कायम व दायम रहेगा। यानी आप ये कहते हैं कि मेरी नस्लें भी यहीं सर्व करेंगी, लड़ती रहेंगी और दुश्मन को हराती रहेंगी, मुंह तोड़ जवाब देती रहेंगी इंशाल्लाह। कोई ऐसा रिश्ता जिसको मिस कर रहे हैं घर पर, आपकी वालिदा, आपके वालिद जिनसे बहुत प्यार है आपको, वो आपको देख रहे हैं टीवी पर, उनको ईद मुबारक कह दें, कैसे कहेंगे? बस हम सबको, अपने फैमिली को ईद मुबारक और पूरे पाकिस्तान को हम अपनी तरफ से ईद मुबारक और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ईद मुबारक। बच्चों आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
ڈر نہیں لگتا یہاں پر آپ کو؟ کیوں؟ ہمارے ساتھ فوجی کھڑے ہیں، زبردست. جب بچوں کا یہ جذبہ ہے تو سوچیں کہ پھر اس جوان اور فوج کا کیا جذبہ ہوگا.